مراية محرم بداية بلا نهاية محرم يبدي وينتهي منية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. میری دستہ التماس ہے، یہ روضہ علمیہ قم کے طلباء کی طرف سے سب ماتم بسایا گیا ہے. جتنے مہمان اس سب اضافہ ہیں، خصوصاً جوان چہرے طلباء، میری بستہ گزارش ہے کہ اپنے گریبان کے بٹن کھول کے اپنی آستینوں کو الٹ دیں. شرم نہیں کریں. آج ہم اکبر کے ماتمی بن کے رہتے ہیں. وہ جملہ یاد کریں جب حسین سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا تھا، غریب رو رو کے کہتا تھا بنی ہاشم کے بچوں مجھے سہارا دو، مجھ سے اکبر اٹھایا نہیں. سارے جوان مل کے گریبان کھول کے ایک مرتبہ مولا حسین کے روضے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مولا آج تیرے اکبر کے ماتمی آئے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے تیرے اکبر کو یوں جانے نہ دیتے. اجرکم علی اللہ. ہو گئی تیاری آپ کی. آج کی رات رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ شب عاشور ہے اور ہم کربلا میں ہیں. شب عاشور ہے، یہ لفظوں کی محتاج رات نہیں ہے، یہ آج شہیدوں کی شام ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ علماء ہیں، طلباء ہیں، خطباء ہیں، آج ماؤں کے پاس بیٹے موجود ہیں، بہنوں کے پاس بھائی موجود ہیں، سہاگ والیوں کے سہاگ سلامت ہیں. یہ رات ڈھل جائے گی، ماؤں کے بچے ذبح ہو جائیں گے، بہنوں کے بھائی مارے جائیں گے، سہاگ والیوں کے سہاگ اجڑ جائیں گے. دعا کرو پروردگارہ کاش یہ رات نہ ڈھلے. یہ رات ڈھل جائے گی، زینب کا بخت ڈھل جائے گا، سکینہ یتیم ہو جائے گی. ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہے سکینہ کو تماچے مارے، کیونکہ ابھی اکبر زندہ ہے. لیکن کل جب عباس کے بازو کٹ جائیں گے، جگہ جگہ سکینہ تماچے کھائے گی، رو رو کے کہے گی بھیا اکبر، بہن تماچے کر رہی. اجرکم علی اللہ. جوان تشریف فرما ہو، رونے میں شرم نہ کرنا، خدا را بخل نہ کرنا. حسین تمہارے پرسے کا منتظر ہے، حسین اکبر کے پرسے کا منتظر ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بھی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پیارے مولا حسین علیہ السلام کو علی اکبر تھے. علی اکبر سے بہت پیار تھا حسین کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کو محمد سے بڑا پیار تھا، اللہ کے نبی سے بڑا پیار تھا، اپنے نانا نامدار سے بہت پیار تھا علی اکبر کو. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد حسین نے نماز تہجد میں دعائیں مانگ مانگ کے علی اکبر لیا تھا. اے پروردگارہ مجھے ایسا بیٹا دے جو تیرے نبی کی شبیہ ہو. اللہ نے محمد کی شبیہ بنا کے علی اکبر کو حسین کے گھر میں اتارا. اب تاریخ کے یہ جملے مقاتل کے موجود ہیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے حسین علی اکبر کے کبھی ہاتھ چومتے تھے، کبھی سینہ چومتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے. کسی نے پوچھ لیا مولا یہ بچہ آپ کو بہت پیارا ہے، اس بچے کو راتوں کو اٹھ اٹھ کے پیار کرتے ہیں. کہا یہ میرے نانا کی تصویر ہے، یہ ہو بہو محمد ہے، میں اس کے منہ کا بوسہ
अल्लाह सिवाय गम शब्बीर कोई गम न देखो। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये वो रात है जिस रात में अकबर मौजूद है, जिस रात में कासिम मौजूद है। सुबह का वक्त हुआ कि मेरे मौला ने मुअज्जिन से कहा, आज तुम आजान न दोगे, आज मेरा अली अकबर आजान देगा, आज मेरा अली अकबर आजान देगा। शब आशूर की ये रात की आजान जवानों आपकी आजान है। जब ये आजान अली अकबर बुलंद हुई, तयम्मुम करके गर्म रेत पे प्यासे अली अकबर ने एक ऊंचे से टीले पे चढ़ के जैसे ही आजान शुरू की, मेरे मौला ने अल्लाह अकबर की सदा दी। खुफिया तड़प के खेमे के दरवाजे पे आई, रो रो के कहती है, उम्मे कुलसूम जल्दी आओ, एक मर्तबा कूफे में आखिरी आजान सुनी थी, आज करबला की आखिरी आजान सुन लो। अब्बास के बात हुई, मेरे मौला अब्बास की दहलीज है, अजीब मंजर है, अजीब मंजर है। ये जवान है, अब्बास के मातमी है, अब्बास की दहलीज पे बैठकर अली अकबर का पुरसा दे रहे हैं। ये जरा इसको सोचो ना, करबला का मैदान है, अकबर का पुरसा अब्बास की दहलीज पर बैठकर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब्बास के हाथों के पाले हुए अकबर है। ये वो जवान है जो अब्बास की कवाई है, ये कासिम, ये औनो मोहम्मद, ये अली अकबर, जिनको अब्बास ने जंग के हर्ब फन सिखाए हैं, घुड़सवारी के फन सिखाए हैं, ये अब्बास का समर है, ये अब्बास के लायक शागिर्द है। आज अब्बास हमारे लिए पुरसे के लिए तैयार है। यकीनन ये अब्बास की तरफ से तोहफा है कि अगर तुम हौजे की तरफ से तलबा मजलिस करना चाहते हो, आओ मेरे बाबुल किबला पे बैठो, मेरे बाबुल किबला पे बैठो, अकबर का पुरसा मुझे दो, इसलिए कि अकबर मेरे लिए नूरे नजर है। मैं यूं क्यों ना कहूं, मेरे दिल की आवाज है कि अगर अब्बास हुसैन का जोरे कमर है तो अकबर अब्बास का जोरे कमर है। हुसैन का कमर, हुसैन की कमर अगर टूटी है अब्बास की वजह से, तो अब्बास की कमर तोड़ गया है जवान अली अकबर। खुदा की कसम तारीखों ने लिखा है, हर कोई जो मैदान जंग की तरफ गया है उसको मौला अब्बास से इजाजत, मौला हुसैन से इजाजत लेना पड़ी। और मौला हुसैन ने जब इजाजत दी तो आसानी से इजाजत न दी, बार बार वापस पलटाते थे। कासिम कितनी मर्तबा कासिम आए, मौला से आके इजाजत मांगी, वापस लौटा दिया। कभी कहा तू मेरे भाई की निशानी है, कभी कहा उम्मे फरवा के बुढ़ापे का सहारा है, कभी कहा मैं तुझे कैसे भेज दूं, मेरे भाई का यतीम है। लेकिन खुदा की कसम तारीखों ने लिखा, अकबर ने जैसे ही मौत की इजाजत मांगी, हुसैन ने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस एक अमल ऐसा किया जिससे अकबर समझ गए कि बाबा ने इजाजत दे दी है। वो क्या निशानी है? मेरे मौला ने नजरा इलैहि नजरा आयसिन, मायूसी की निगाह से अकबर को देखा, मायूसाना निगाह अकबर को सर से पांव से लेकर सर से पांव तक देखा। अकबर समझ गए बाबा चाहते हैं कि मैं चला जाऊं, लेकिन एक मर्तबा कहा, ए मेरे लाल, जाने से पहले फूफियों को अलविदा करके आओ, फूफियों को अलविदा करके आओ। अब तारीख मकातिल में जुमले मौजूद हैं, हर एक ने मक्तल से अलविदा किया है, लेकिन जितना मुश्किल अकबर का अलविदा है, इतना मुश्किल किसी शहीद का अलविदा नहीं है। हर एक पे ज़हराज़ादियों ने मातम किया है, लेकिन जब वो शहीद हो के वापस आया है, अली की बेटियों ने मातम किया है। ये पहला शहीद है, अभी जिंदा था, ज़ैनब कुलसूम मातम कर रही है, अली ज़ादिया मातम कर रही है, नबी ज़ादियों ने हल्का बना लिया। जैसे ही अली अकबर खैमों में दाखिल हुए, बीबियां लिपट गई, बीबियां लिपट गई। अब उलमा फरमाते हैं कि जनाब ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास जल्दी आओ, कहा जी मेरी आकाज़ादी, कहा घोड़ा लेकर के आओ। अब्बास घोड़ा लाए, कहा अली अकबर को घोड़े पे बिठाओ, और कनात के अंदर अली अकबर घोड़े पे बैठा है, बीबियां घोड़े से लिपटी हुई हैं। अब आप जवान हैं, एक जुमला मुझे कहना है, यहाँ कोई भी आपने कई मरतबा ये मंजर देखा होगा कि जब हुजूम में कोई घोड़ा या जुल्जना वो लेके आते हैं ना, जैसे ही वो दौड़ता है लोग दूर दौड़ते हैं, अगरचे वो जवान क्यों ना हो, घोड़े की वजह से लोग दूर दौड़ते हैं। लेकिन मुझे कसम है मक्तल की, अली अकबर का घोड़ा जैसे ही आया, बीबियां पीछे नहीं हटी, हर बीबी घोड़े को जाके लिपट गई है, हर बीबी जाके घोड़े को लिपटी हुई है, कोई बीबी जाने के लिए नहीं बैठी। कई बार पर्दा उठा, कई बार पर्दा गिरा, हर बार अकबर ने जाने की कोशिश
किस तरह से अकबर अलविदा हुए। अब बाहर जो तशरीफ लाए, एक और जुमला मकातिल का है, उलमा तलबा से माफी मांग के, जो भी शहीद करबला को गया है, हुसैन ने फरमाया अब्बास तुम इसको तैयार करो। हजरत कासिम की तैयारी आपके सामने है। हजरत कासिम इमाम हसन का गुल बदन बेटा था। हजरत कासिम नाजुक बदन बेटा था। इसको तैयारी का हुक्म दिया। 40 दिरह पहनाई कासिम को, एक भी पूरी नहीं आई। बगैर जंगी सामान के जो मैदान में गया वो हसन का यतीम कासिम था। ये जुमला मुझे पढ़ना है। अच्छा, जब निकले हैं ना, जब खैमों से कासिम निकले हैं, कौम हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, दुश्मनों ने देख के कहा यार लगता है अहले बैत के खैमों से चांद तुलू हो रहा है। खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब को खतीब आले मोहम्मद के जुमला कहते थे, जो दुश्मन की नजर में चांद था वो बेवा मां के लिए क्या रहा होगा। जवानों ये पुरसा है, जी भर के पुरसा दे रहा है, ये अली अकबर है। मेरे भाइयों, कासिम को अब्बास ने तैयार किया और मोहम्मद को अब्बास ने तैयार किया, हर जवान को अब्बास ने तैयार किया, लेकिन वाहिद शहीद है ये अली अकबर, जिसको हुसैन ने खुद तैयार किया। कहा मेरे लाल मेरे पास आओ। अब हुसैन ने अपनी अबा अकबर को पहनाई, एक अमामा लेके अली अकबर के सर पे बांधा। जैसे ही ताकुल हनक लिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब अली अकबर को कलेजे से लगा लिया। अब अली अकबर को कलेजे, तैयारी सुनना किस तरह अली अकबर को तैयार कर रहा है गरीब करबला। 3 दिन के प्यासे बेटे को 3 दिन का प्यासा बाप किस तरह मरने के लिए भेज रहा है। जरा तसव्वुर करना करबला है, करबला में अपने तसव्वुर को रखना। जब तैयार कर लिया अली अकबर को, अब सीने से लगा के हाथ की अंगुष्ठ शहादत को आसमान की तरफ बुलंद कर लिया। कहा अल्लाहुम्मा शहद अला हाल कौम, ऐ अल्लाह तू इस कौम पे गवाह रहना। अब वो जवान जा रहा है, अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिका, ये हूबहू तस्वीर मोहम्मद है। इसकी शक्ल भी मोहम्मद वाली है, इसका किरदार भी मुस्तफा वाला है। हकीकत में हुसैन बतलाना चाहते हैं, एक कौम अशकिया, अकबर नहीं आ रहा, मोहम्मद आ रहा है। अकबर नहीं आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। अली अकबर को जब घोड़े पे सवार करना चाहा तो हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने आके बढ़ के, हुसैन मौला ने आके अकबर के घोड़े की लगाम को थाम लिया। कहा अकबर घोड़े पे सवार हो जा। अब अली अकबर ने जैसे ही देखा बाबा ने घोड़े की लगाम को थामी है, बाबा के हाथों में बोसे दिए। कहा मौला मैं खुद सवार हो जाऊंगा। बाबा आप पीछे हट जाइए, मुझसे ये गुस्ताखी न होगी कि आप लगामे फरस को थामे, अकबर सवार हो। कहा आज बेटा बन के नहीं, मोहम्मद बन के सवार हो। मेरी हसरत है मेरे लाल, आज मोहम्मद बन के सवार हो जा, मुझे अली बन के खिदमत करने दे। अली अकबर को घोड़े पे बिठाया। खुदापुर से कबूल करे, खुदापुर से कबूल करे। ना मैं मर जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, ना तुम मरोगे मातम करते करते। मर गया होता गरीब करबला, जिसके घर की कमाई लुट रही है। सिवाय गम शबीर कोई गम नसीब ना हो, मातम कबूल हो। हौसले से मेरे भाई, हौसले से मेरी पूरी बात को सुन ले, मुझे पूरा कुछ जुमला पढ़ने देना। पकड़ो मेरे भाई को, अल्लाह तेरे पुरसे कबूल फरमाए। जवान है, हक बनता है अली अकबर पे मातम करने का, लेकिन मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दो, मैं चंद जुमले मक्तल की आपके खिदमत में पेश कर लूं। मेरे मौला ने अली अकबर को सवार किया। अली अकबर मैदान की तरफ चले। अभी चंद कदम चले थे कि आवाज दी महलन महलन या भुलैया, रुक जा मेरे लाल, ठहर जा मेरे लाल। अकबर ने मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप दोनों बाजू दराज किए, मुझे सीने से लगा के जा। अकबर घोड़े से उतर आए, बाबा के सीने से लगाया, बाबा की दाढ़ी पे बोसा दिया। खुदा की कसम मेरे जहन में ये सोचा कि क्यों अली अकबर उतरे, शायद इसलिए कि बाप बेटे को मिलना चाहता नहीं, सोचा होगा मोहम्मद बन के हुसैन को मिल जाओ, मोहम्मद की जियारत करवा के चला जाऊं। मेरे अजीजों, कई मर्तबा तारीखों ने लिखा है कि कई मर्तबा हुसैन ने अकबर को भेजा
ہے, کئی مرتبہ بھیجا ہے, کئی مرتبہ بلایا ہے, لیکن ہر ایک منظر اپنی جگہ. لیکن ایک منظر یہاں پہ ایسا ہے جو سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جب علی اکبر چلے نا, اب پیچھے سے آواز آئی, حضرت عباس نے سزا دی, کہا علی اکبر, مڑ کے دیکھا, جی میرے مولا, کہا تمہاری مرضی ہے, گھوڑے سے اترو نہ اترو, ذرا ایک منظر دیکھتے جانا. عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا, ایک 24 سال کا بوڑھا ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے. اے میرے اکبر, مجھ بیمار کو چھوڑ کے جا رہے ہو, مجھ بیمار کو کس سہارے, اپنے لیے فرماتا کیوں جوانی جا رہے ہو. جناب زہرا تم پہ راضی رہے, رسول خدا تم پہ راضی رہے, اور شکل پیغمبر کا ناتن کرنے والوں, حسین کے غریب بیٹے کا پرسہ پڑھنے والوں, اللہ تمہارے پرسے قبول کرے. حوصلہ کرنا, مجھے جملہ مکتب کا پڑھنے دے گا, خدا تمہارے پرسے قبول کرے. کہا بوڑھا, 24 سال کا بوڑھا, مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو, کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو. میرے ایک استاد بزرگوار یہ جملہ اس انداز میں پڑھ رہے تھے, کہا جب بھی دو بھائی آپس میں ملتے ہیں نا, عید کے دن بالخصوص جب بھائی ملتے ہیں, بہنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن آج منظر جدا ہے, آج دو بھائی مل رہے ہیں, زینب کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. کوئی آج ان دو بھائیوں کو ملتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, زینب کا کلیجہ پھٹ رہا ہے. کوئی جدا کرو اکبر کو سجاد سے, جدا کرو, یا اکبر مر جائے گا یا سجاد مر جائے گا. خدا تمہارا معرفت کرے نہ قبول کرے. حق بنتا ہے کربلا میں یہ پرسہ دینے کا. بس میرے عزیزوں, میرے مولا علی اکبر آئے میدان میں, اگرچہ 3 دن کی پیاس ہے. اب تاریخ مقاتل نے لکھا کہ اتنی بڑی جنگ کی ہے علی اکبر نے میدان کربلا میں, شاید امام حسین کے علاوہ اور کسی نے اتنی بڑی جنگ نہیں کی ہے. کربلا میں 2 ہی جنگیں مشہور ہیں, ایک علی اکبر کی جنگ ہے اور دوسری میرے مولا مظلوم کربلا حضرت فرزند زہرا امام حسین کی جنگ ہے. موقع ملا تو وہ سناؤں گا, لیکن ابھی علی اکبر کی جنگ کے بعد کافی دیر علی اکبر نے جنگ کی. بہت سے ناریوں کو فنار کرنے کے بعد اب تاریخ نے جملہ لکھا, خدا کی قسم یہ جملہ ہے کہ جس نے شیعہ قوم کو رلا کے رکھ دیا ہے. ایسا جملہ کہ جگر پھٹتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ کرنے کے بعد ایک موقع ایسا آیا, علی اکبر لوٹ کے حسین کے پاس آئے. اے کاش علی اکبر لوٹ کے حسین کے پاس نہ آیا ہوتا. کربلا میں حسین کی غربت کے سب سے بڑے مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب علی اکبر لوٹ کے آیا اور گھوڑے سے اترا, بابا کے سامنے آ کے میرے مولا نے ایک سوال کیا, کہا بابا یا ابا ان العطش قد قتلنی, اے بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے, ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میں ان ظالموں سے اپنے بھائیوں کے بدلے لیتا, ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. خدا کی قسم کربلا میں 3 دن کی پیاس ہے. علی اصغر تڑپ رہا ہے پیاس سے, علی اصغر تڑپ رہا ہے, سکینہ تڑپ رہی ہے. حسین کے پاس پانی ہوتا تو علی اصغر کو اٹھا کے قوم اشقیاء سے پانی کا سوال نہ کرتا. اب علی اکبر پانی مانگ رہا ہے. حسین کو یقیناً ایک وقت یاد آیا ہوگا. علماء کا مجمع ہے, پہنچ گئے ہو. میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کا گریا اور آپ کے آنسو گواہ ہے کہ آپ پہنچ گئے, لیکن میں ظاہرین امام حسین کے مہمانوں کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. جیسے ہی اکبر نے پانی مانگا, حسین کے پاس پانی تو تھا نہیں. حسین کو وہ وقت یاد آیا ہوگا جب مدینہ تھا, علی اکبر چھوٹا سا تھا, میرے مولا حسین کی آغوش میں تھا, انگور کا موسم نہیں تھا. علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے. بیٹے کا رخسارہ چوما, ہاتھ بلند کیا, جنت سے انگور کا گچھا آ گیا. کھا میرے لال, یہ جنت کا مالک تو ہی ہے, میرے لال انگور کھا. آج حسین کو یاد آیا ہوگا ایک وقت میں نے انگور کھلائے تھے, آج رزم بے رضائہی و تسلیم لامرے, صبر کی تلقین کر رہے ہیں. جاؤ میرے لال. اور تو کوئی بس نہ چلا حسین کا, اور تو کوئی بس نہ چلا. کہا آ میرے لال, اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دے, اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دے. یہ بہانہ ہے علی اکبر کو بتانے کا. علی اکبر قریب آئے, اپنی خوش زبان کو حسین کے منہ میں رکھا. جیسے ہی رکھا, خدا کی قسم مقتل کے جملے کچھ ایسے ہیں, جتنی جلدی حسین
रखा, उससे जल्दी पीछे हट गए। कहा बाबा आपका दहन तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। ए बाबा आपका दहन मुबारक तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। यहाँ मुझे एक और वाकया तारीख का याद आ रहा है और मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। वो वाकया ये है कि जंगे सफीन के मैदान में मेरे मौला अली मौजूद थे। अली का बेटा मोहम्मद इब्ने हनफिया जंग को गए। बहुत बड़ी जंग है मोहम्मद हनफिया की। करने के बाद जैसे ही वापस लौटे ना, अली इब्ने अबी तालिब की निगाहें मोहम्मद इब्ने हनफिया पे पड़ी। खुश्क होंठ देखे, पास में बहुत से शागिर्द, बहुत से नौकर अली के मौजूद थे। कंबर मौजूद थे, मालिक अशर मौजूद थे। खुदा की कसम अली कहते कंबर जाओ मोहम्मद इब्ने हनफिया को पानी पिलाओ, ए मालिक जाओ मोहम्मद को पानी पिलाओ। मगर नहीं, तारीख ने लिखा जैसे ही बेटे को घोड़े पे खुश्क माहौल में देखा, आन हुसैन के इस भाई के और मोहम्मद हनफिया के होंठों को खुश्क देखा, अली तड़प के उठे, मशकीज़ा लिया, भाग के गए मोहम्मद इब्ने हनफिया के सामने। मशकीज़े को खोला, कहा मेरे बेटे हाथ आगे करो, बाबा तुम्हें पानी पिलाए। मेरे लाल तुझे बहुत प्यास लगी है ना, बाबा पानी पिलाए। बाबा ने पानी पिलाया, मोहम्मद हनफिया ने पानी पी लिया। जी भर के पानी जब पी चुके, जो मशकीज़े में पानी मौजूद था बच गया, वो अली इब्ने अबी तालिब ने मोहम्मद इब्ने हनफिया की ज़िरा पे फेंकना शुरू कर दिया। कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा मेरे लाल तेरी ज़िरा गर्म हो गई है, मैं तुझे तंग कर रही होगी। मैं कहूँगा मेरे मौला अली आपने तो अपने बेटे को पानी पिला लिया, आइए करबला, हाय मेरा हुसैन, ए मजलूम करबला, तेरी गुर्बत पे माँ बाप निसार, अकबर एक घूंट पानी मांग रहा है, हुसैन रो रो के कह रहा है जाओ मेरे लाल, तुझे अम्मा ज़हरा को सर मिला है। अजरों को मनल्ला सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न हो। मैं आखिरी जुमले पर हूँ, अकबर का पुरसा हो गया, अकबर को अंगूठी दी, मेरे लाल मुंह में रखना, अब हौज़े कौसर पे तुझे जद्दा सैराब करेगी। मतलब क्या है? कहना ये चाहते हैं कि मेरे लाल अब लौट के वापस यही मतलब बनता है ना। उलमा तशरीफ फरमा हो, ए मेरे लाल बाबा की गुर्बत में रहन कर अब दोबारा वापस ना आना। अली अकबर गए, जंग शुरू कर दी, बस मेरी पढ़ाई खत्म, जितना मातम करना हो आज की रात कर लेना। अली अकबर गए, दोबारा से जंग शुरू हुई। मैमना पे हमला करते हैं, मैसरा पे डाल देते हैं, मैसरा को उखाड़ते हैं, मैमना पे डाल देते हैं, तमाम लश्कर आदा को उखाड़ पछाड़ रखा है। अचानक के एक मलऊन पीछे से आया, उसने नेज़ा पुष्ट पे मारा, अली अकबर के सीने से निकल गया। नेज़े का निकलना था, उस जालिम ने जोर मारा, सीने में बर्छी टूट गई। अब अली अकबर हैं कि घोड़े पे संभल नहीं रहे हैं, इतना दर्द है। अली अकबर ने अपने आप को घोड़े पे झुका दिया, अली अकबर ने घोड़े पे झुका दिया। चाहते ये थे कि शायद बाबा की तरफ लेके जाए, लेकिन घोड़े को जब तीर लगे, बजाय हुसैन की तरफ ले जाने के कौमे आगा में लेके चला गया। अब तीरों वाले आ गए, तलवारों वाले आ गए, नेज़ों वाले आ गए। अब तारीख ने जुमला लिखा, कौमे अश्किया ने घेर लिया, जिसके पास तलवार है वो तलवार मार रहा है, जिसके पास नेज़ा है वो अकबर को नेज़ा मार रहा है। शबीह पैगंबर को दुनिया वाले तलवारों से मार रहे हैं। तारीख ने लिखा टुकड़े टुकड़े कर दिया। अली अकबर घोड़े से उतरे, अस्सलाम अलैकुम या अबा, ए मेरे बाबा मेरा सलाम हो। इधर हुसैन ने अकबर का सलाम सुना, इधर सलाम सुना। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार का जुमला वो पढ़ रहे थे, जैसे ही अली अकबर ने, सुनना जुमला मातम का जुमला है, जैसे ही अली अकबर ने आखिरी सलाम किया, मेरे बाबा खेमे में मौजूद थे। जनाब सकीना से रिवायत करते हैं कि जनाब सकीना फरमाती है जब भैया अली अकबर के आखिरी सलाम की सदा आई, बाबा खेमे में मौजूद थे। जैसे ही अकबर की सदा को सुना, या बता सलाम अलैका, मेरे बाबा एकदम से उठे, फिर मिट्टी पे गिरे, फिर उठे, फिर मिट्टी पे गिरे। अब मेरे बाबा कभी खेमे की इस दीवार पे लगते हैं, कभी इस दीवार पे लगते हैं। मेरे बाबा को रास्ता नहीं मिल रहा, रो रो के कहते अकबर मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई है।
طاقت نہ رہی حسین میں تو پھر زانو بے زانو ماتم کے لوگ تشریف فرما ہو پدر در لاش پسر زانو بے زانو و بالو بے بالو رسید اس طرح سے کربلا کی گرم ریت پہ حسین چلتے ہوئے آئے جیسے ہی اکبر کے پاس آئے نا اب تاریخ میں لکھا علی اکبر پشت کے بل لیٹے ہوئے تھے یہ جملہ آپ نے سننا ہے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ جب علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ تھے لوگوں نے اتنا مارا کہ علی اکبر کی پشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی زخموں میں زخم لگ گئے تھے لیکن جب بابا آئے تو علی اکبر سیدھے لیٹ گئے تاکہ میری پشت کے زخموں کو بابا تاکہ میری پشت کے زخموں کو بابا نہ دیکھ پائے لیکن علی اکبر یہ تو تیرا بابا حسین ہے یہ تو وقت کا امام ہے کیا چھپاؤ گے آئے بڑی مشکل سے غریب کربلا اکبر کے لاشے پر اب علی اکبر پہ جھکنا شروع کر دیا علی اکبر پہ جھکنا شروع کر دیا اب مقاتل نے جملہ لکھا اتنا جھکا حسین وَدَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا اور پھر کہا اے عمر ابن سعد اللہ تمہاری نسل کو ایسے برباد کرے جس طرح تم نے میرے اکبر کو مارا اور پھر اکبر کا منہ چوم کے کہا اے میرے لال الگ دنیا بعدک العفا تیرے جیسے بیٹے کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے زندہ نہیں رہنا بس آخری جملہ تمام ہو گئی مجلس تاریخ مقاتل نے لکھا اب تک علی اکبر کی سانسیں چل رہی تھی ابھی تک علی اکبر زندہ تھے اور وہ کے کہا ذرا حوصلہ کر لو میں تمہیں پھپھیوں کے پاس لے جاؤں ذرا حوصلہ کر میرے لال میں تجھے ماں پھپھیوں کے پاس لے جاؤں تمہیں ماؤں کے پاس لے جاؤں اب علی اکبر کو اٹھانا چاہا سینے سے لگا کے جیسے ہی چلنے لگے بوڑھے باپ سے اکبر اٹھایا نہ گیا اب رو کے کہا اے بنی ہاشم کے بچے مجھے سہارا دے مجھ سے اکبر اٹھایا نہیں جاتا اے مولا یہ جوان آئے ہیں تیرے اکبر کا لاشا اٹھانے اے میرے مولا ہم آئے ہیں تیرے اکبر کے غلام اے صاحب الزمان اے میرے مولا یہ پرسہ قبول فرمائیے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنت اللہ علی قوم الظالمین ماتم حسین